Officer sini korang kena di. Oi mas ka khato mo sini school ko teacher mai ya. General khai to mo sini edi sikhai ko roi. School khai class ma chole kro. राज्यवासी साथी खोराक खरा दे राज्यवासी साथी खोराक खरा दे मुख्यमंत्री राज्यवासी खोराक खरा दे छात्र साथी खोराक खरा दे मोती चीने खोराक खरा दी शिक्षा मोती चीने खोराक खरा दी शिक्षा मोती चीने खोराक खरा दी और शिक्षा मोती चीने खोराक खरा दे हमारा आवाज सुनिए शिक्षा मंत्री हमारा आवाज सुनिए शिक्षा मंत्री हमारा आवाज सुनिए Komisyon समाधान खलाएगी आगे चला मासरो या झारो से स्कूल में बोती रहो या कांजी झारो সমস্যার সমাধান খলাই দে ছাত্রনী সমস্যার সমাধান খলাই দে Tabok je sar nongni bodli ongani bot hangala boy school not mas nai tabok jotodin porjonto aro teacher asu bot thamenge buji khare tabok no sadu mas ko la teacher school not tham चाहिए अभी तक 6 महीना हो गया और हाई सेकेंडरी स्कूल हुआ अभी तक टीचर नहीं मिला हमें ऐसे कैसे क्लास चलेगा कौन सा स्कूल मोनरामबरी हाई सेकेंडरी स्कूल कितना साल तक लेके टीचर नहीं है आप लोग का स्कूल पे पहले था अभी एक ट्रांसफर आ गया उसका भी क्या नाम है उसका प्रांजित देवनाथ उसको आप लोग नहीं ट्रांसफर करना चाहते हैं हाँ इधर पहले से ही टीचर नहीं है ऊपर से उसका भी ट्रांसफर हो रहा है तब हम कैसे पढ़ेंगे हमारी मांग पूरी करनी चाहिए तो इसलिए आप रूट ब्लॉक किया हाँ जब तक टीचर की मांग पूरी नहीं होती हम रोड नहीं छोड़ेंगे अभी कैसा प्रॉब्लम हो रहा है स्कूल पे प्रॉब्लम ये है अभी टीचर नहीं है क्लास ठीक से हो रहा है क्लास कैसे होगा हो तो रहा है लेकिन टीचर ही ढंग से नहीं है अभी टोटली 8-9 टीचर है उसे कैसे क्लास होगा हाई सेकेंडरी स्कूल है अभी कब से बैठा हुआ है ये रोड ब्लॉक करके 2-3 बार रोड ब्लॉक तो नहीं किया पहले लेकिन पहले हमने पहले बताया उनको इन्फॉर्म किया लेकिन पहले भी 2-3 बार ऐसे बताया फिर भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई कैसे क्लास होगा कैसे चलेगा ऐसे स्कूल किसको बताया पहले ये तो टीचर्स को मतलब हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को हाँ आप लोग का बात नहीं मान रहे बोलो नहीं माना इसलिए आप रोड ब्लॉक किया हाँ बिल्कुल कितना टाइम बजे में आप लोग रोड ब्लॉक किया लगभग 9 बजे से पहले हम यहाँ बैठे हैं अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं हो रही हमें टीचर चाहिए अभी आप लोग का पास कौन सा डिपार्टमेंट का लोग आके आप लोग को ऑर्डर देगा तो आप लोग ये रोड ब्लॉक छोड़ देगा किसको चाहिए आपको ये हमारी मर्जी है जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम यहाँ से नहीं जाएंगे रोड नहीं छोड़ेंगे कितना लोग स्टूडेंट रहते हैं वहाँ जो आप लोग का 157 लगभग आपका नाम क्या है कौन सा क्लास में पढ़ रहे हैं मैं क्लास 10 की स्टूडेंट हूँ क्लास 10 यस নমস্কার আমি এসএমসি কমিটির পক্ষ থেকে এবং গার্জেন পক্ষ থেকে আমি
আপনাদের কাছে একটু রিপোর্ট করব। দীর্ঘ আমাদের মানিরামপাড়া হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল হয়েছে গত জুন 12 তারিখ থেকে। তো এখন 6 মাস চলছে। এখন পর্যন্ত আমাদের যে ক্লাস 11 যারা ভর্তি হয়েছে তাদের জন্য টিচার বর্তমানে একজনও নেই। আমরা যখন আপগ্রেড হওয়ার পরে আমরা অ্যাপ্লিকেশন করেছি, ডিস্ট্রিক্টের কাছে দিয়েছি, আইএসসি দিয়েছি, ডাইরেক্টরে দিয়েছি, দুর্গা পূজার আগে দিয়েছে অনেকবার। এখন 2 মাস হয়েছে, আগরতলা ডাইরেক্টরকে দিয়ে দিয়েছি, আর কতবারকে দিয়েছি। তো এখন বর্তমান যে আমাদের টিচার বর্তমান 10 জন আছে। হ্যাঁ, মানে ক্লাস 1 থেকে 11 পর্যন্ত টিচার টোটাল আছে 10 জন। 10 জনের মধ্যে এই পরশু দিন একজন টিচার ট্রান্সফারের জন্য লিস্ট এসে পড়ে গেছে, নাম হয়েছে উনি প্রাণজিৎ দেবনাথ স্যার। তো আমাদের টিচার লাগে বর্তমান আরও 5 জন। তো প্রাণজিৎ স্যারকে নিয়ে গেলে তার ক্লাস কে করবে? এখন ক্লাস 11টা আছে, ক্লাস 11টার মধ্যে 9 জন টিচার কী করবে? এর মধ্যেও আছে একজন ছুটিতে আছে, অনেক সময় আর টিচারও আছে, অনেক সময় ট্রেনিংকে আছে। সবসময় তো 10 জন তো আসতে পারে নাই, অনেক সময় 8 জন 7 জন এইভাবে মানে দুই বাতে চলছে। এই কারণে আমি রিকোয়েস্ট করব মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আর ডাইরেক্টর স্যারের কাছে আমি প্রার্থনা করব। তো তাইতে এই বাচ্চাদের লাইব্রেরি কী হবে? আমি গতকাল আর পরশু দিনও গিয়েছি, ডিস্ট্রিক্ট অফিসে গিয়েছি, আইএসএ গিয়েছি, গতকালকে ডাইরেক্টর অফিসে গিয়েছি। তো বললাম, তারাও কিছু আমাদেরকে বলেছে তাদের নিয়ম ছাড়া। কিন্তু দেখেন, সবকা সার সবকা বিকাশ বলে একটা আমাদের বর্তমানে একটা কবিতা একটা আছে, কিন্তু আমাদের এইডিসির মধ্যে কী আছে দেখেন। এখানে সরকার রাখার জন্য, সুনামের জন্য আপগ্রেড করে হাই স্কুলকে হায়ার সেকেন্ডারি করে দিয়েছি, কিন্তু এখনও 6 মাস হয়ে গেছে। 6 মাস হওয়ার পরে একজন টিচার আমাদেরকে দেওয়া হয়নি। আর জেনারেল মধ্যে দেখেন, আগরতলা হোক উদয়পুর হোক, একটা স্কুলের মধ্যে কমের মধ্যে 50 থেকে 60 জন 65 জন টিচার আছে। আমাদের এখানে টিচার ক্লাস করানোর মতো টিচার নাই। আর আমাদের ছাত্র যখন স্কুলে আসি তখনই খিচুড়ি খেয়ে খেলাধুলা করে টাইম পাস করে বাড়ি যেতে হয়। এইভাবে চলছে, 6 মাস চলছে, এর আগেই চলছে। কোন স্কুল? মানিরামপাড়া হায়ার সেকেন্ডারি 12 স্কুল। বর্তমানে স্টুডেন্ট কতজন আছে? বর্তমানে স্টুডেন্ট 200-250-এর উপরে আছে। আজকে আমরা মূল বিষয়টা কি? মূল এজেন্ডা হলো আজকের প্রাণজিৎ স্যারকে আমরা স্টে করে যাতে রাখতে হইব। আমরা এখান থেকে তাকে ট্রান্সফার করা যাবে না। আমাদের ছাত্র এসএমসি কমিটি আর আমাদের পাড়ার যে অভিভাবক, ছাত্রছাত্রী অভিভাবক, তারা প্রাণজিৎ স্যারকে যেতে দেব না। প্রাণজিৎ স্যারকে অবশ্যই আগের জায়গায় রাখতে লাগবো। আর প্লাস যে ক্লাস 12 আমাদেরকে দিয়েছি, বর্তমান তাদের ক্লাস 2 বাতি চলিয়ে এখন এক সিজন হাফিয়াল এক্সাম গেছে কোনো ক্লাস না হওয়াতে। এখন বর্তমান আমরা চাই 5 জন টিচার যেন আমরা দুর্গা পূজার আগে আমরা ডাইরেক্টর কাছে দিয়েছি, ডিস্ট্রিক্টে দিয়েছি, আইএস অফিসে দিয়েছি। 5 জন টিচার, মহিলা টিচার 2 জন লাগবো, আর পুরুষ টিচার 3 জন লাগবো। এরকম হলে 2 বাতে আমাদের স্কুল মোটামুটি চলবো। এতটুকু আমরা আবেদন করেছিল। এখন পর্যন্ত আমরা এই পূরণ আমাদের করা হয়নি, শুধু দেওয়া হবে পূজার পরে, পূজার আগে, এই বলে শেষ। এখন কে বা কারা এসে কথা দিলে আমরা এই পদটা পরবর্তীতে আমরা এই উঠে নেব? এখন ডিস্ট্রিক্ট লেভেল থেকে আসতে পারে। আপনারা এখানে সরাসরি মিডিয়ার মধ্যে ফোকাস করে যাতে প্রচার করবেন, এতদিনের মধ্যে আপনারা অবশ্যই পাবেন। বা ডাইরেক্টর থেকে যে কোনো সিদ্ধান্ত পাঠান, কয়েকদিনের মধ্যে আপনাদেরকে দেওয়া হবে। এই আশ্বাস যদি আমাদেরকে দেওয়া হয়, আমাদের ছাত্রছাত্রী দেখেন তাদের ভবিষ্যৎ কী হবে। দেখেন, ক্লাস স্কুলে আসে, খায়, খেলে, এইভাবে যায়, কিন্তু ক্লাস ভালো করে চলে নেই। দেখেন, এইভাবে যদি আশ্বাস দিয়ে দেন তাহলে আমাদের আমরা এই রাস্তা যে অবরোধ আমরা বানচাল করতে পারবো, না হলে আমরা করতে পারবো না। কোন স্কুল? আমাদের মানিরামবাড়ি হায়ার সেকেন্ডারি বা 12 স্কুল বলে। আপনি কি হয়?
আমি বর্তমান এসএমসি কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান, আর বর্তমান আমার ছেলেও স্কুলে পড়ে, আমি অভিভাবক হিসাবে আমি আছি। আপনার নাম? আমার নাম পণ্ডিত কৃষ্ণ ত্রিপুরা। ধন্যবাদ। কি আশ্বাস দিলেন? আসলে তো তারা স্কুলে যে ক্লাস 11 পর্যন্ত আপগ্রেডেশন হয়েছে গত কয়েক মাস আগে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত সাবজেক্ট টিচারটা এখনো পর্যন্ত দেওয়া হয় নাই। এটা হলো তাদের দাবি। তো এই মূলত কিছু সংখ্যক টিচার আছে যারা ধরেন হায়ার কোয়ালিফাইড, এরকম একটু কয়েকজন টিচার দিয়ে ক্লাসগুলি কন্টিনিউ করছে। তারপরেও তো আমাদের সাবজেক্ট টিচারের প্রয়োজন। তো সেটা আমরা আমাদের ডিপার্টমেন্টকে জানিয়েছি, ডিপার্টমেন্টেরও সেটা নজরে আছে, তারা ব্যবস্থা করছেন। তো এই দাবিটা তাদের ছিল পূর্বেই। ইতিমধ্যে আরেকজন টিচার ট্রান্সফার হয়েছে, উনি সম্ভবত আগামী 27 তারিখ রিলিজ হবেন। তো এই জন্য একে তাদের টিচার নেই বলে তাদের দাবি, টিচারের সংখ্যা কম। আর আরও কিছু একজন টিচার যখন এখান থেকে ট্রান্সফার হয়েছে, ট্রান্সফার অর্ডার এসেছে, তখন ওনারা মানে খুবই অসন্তুষ্ট এবং সেই হিসাবে আমাদেরকেও জানিয়েছেন। আজকে তারা মানে ছাত্রছাত্রীরা এখানে রাস্তা অবরোধ করতে বসেছে। তো আমি এই মুহূর্তে তাদের কাছে আমাদের জেলা শিক্ষা আধিকারিক ওনার সঙ্গে কথা বলে আমি তাদেরকে একটা আপাতত একটা আশ্বস্ততা দিয়েছি যে আগামী 1 সপ্তাহের মধ্যেই দেখা যাক এখানে একটা সাবজেক্টের একটা ব্যবস্থা করার চেষ্টা ওনারা করবেন এবং সেই হিসেবে প্রপোজালও ইতিমধ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর যে শিক্ষক এখান থেকে ট্রান্সফার অর্ডার এসেছে ওনাকে পরবর্তী কোনো একটা ব্যবস্থা করার আগ পর্যন্ত আমরা রিলিজ করছি না। স্যার এই শিক্ষকের নাম কি? এর নাম হচ্ছে প্রাণজিৎ দেব। উনি মানে জিটি হিসেবে এখানে পারফর্ম করেন আর কি।